ڈی پی او وہاڑی عیسیٰ سکھیرا مظلوم لڑکیوں کو انصاف دلانے اور اس بڑے بلیک میلر مافیا کے قلع کما کے لیے کمیٹڈ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تمام تر قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد ثبوتوں والی USB کی ریکوری کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حکم دیا۔ لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے گینگ کے سرغنہ کے پیٹ سے USB برآمد کرنے کے 3 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپریشن کے ذریعے متعلقہ حصے کو کاٹ کر USB نکال لی جائے، کیونکہ USB کا نظام انہضام میں رہنا بھی اس شخص کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ زہر کھانے کی صورت میں میدا واش کرنے جیسی ٹیکنیک کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ میدے میں موجود ہر چیز سمیت USB کو بھی اگل دے، یا پھر یہ کہ رفع حاجت کے ذریعے USB کے نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ ہر کچھ گھنٹے بعد کیے جانے والے ایکس ریز اور ٹیسٹ میں پتہ چل رہا تھا کہ USB خوراک کی نالی سے میدے میں اور میدے سے آنتوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس دوران ڈی پی او وہاڑی عیسیٰ سکھیرا اور ہم نے اس بدبخت سے اس کے گینگ اور اس کی بلیک میلنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈھیٹ بھی تھا اور شاطر بھی۔ یہ تم دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ نمبر تھا میرے پاس۔ کدھر سے تھا؟ دبئی گئے تھے تم؟ جی گئے تھے دبئی؟ اتنا سوچ کے کیا جواب دیا؟ دبئی کا نمبر کیوں یوز کرتے ہو؟ میں ایک دوست نے گفٹ دیا تھا۔ گفٹ کیا تھا، اس سے پھر اس کو بھیجتے تھے ویڈیوز اور تصویریں۔ آن لائن جاب کا جو انٹرویو تھا، کیا بن کے؟ کون سا بن احمد بن کے؟ ہاں سر میں نے کسی جاب کا کہا ہی نہیں، میں نے ابھی بات اسی نمبر سے سارے جاب کے انٹرویو میں نے ابھی بھی فون میں کہا تھا کہ مجھے نہ کسی جاب کا پتہ ہے نہ کوئی ایسا بات ہے۔ آپ نے وہ جو دبئی والا نمبر تھا اس سے ان کے انٹرویو لیے یا نہیں لیے؟ میں نے نہیں لیے۔ تو جاب نہیں ہے؟ جاب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں نے جاب کا کہا ہی نہیں۔ تمہارے پاس کیسے آئی تھی؟ کے حوالے سے پالیسی کے حوالے سے آئی تھی کہ پالیسی کروا لیں، ہم نے نہیں کروائی۔ کہ پہلے میں نے یہ کروائی تھی، تقریباً 4 سال بعد میں نے ختم کروا دی تھی۔ اور تم نے کے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ میرا ساتھ کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے، کے ساتھ فزیکل نہیں ہوئے؟ نہیں فزیکل نہیں ہوا۔ اچھا یہ والی ویڈیو جو ہے یہ تم نے بنائی ہے؟ ایک منٹ لائٹ ہٹانا ذرا۔ نہیں میں نے نہیں بنائی، یہ ویڈیو تم نے نہیں بنائی؟ میں نے نہیں بنائی۔ یہ ویڈیو تمہارے موبائل سے کہیں نہیں گئی؟ میں نہیں گئی، نہ میں نے بنائی نہ میں نے کسی کو دی۔ موبائل کھول کے دو۔ جلدی ہیں۔ اچھا اب فون میں کیا کیا چیزیں ہیں تمہارے؟ کچھ بھی نہیں سر، چیک کر لیں فون میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دبئی والا واٹس ایپ کس پہ چلتا ہے؟ اس پہ چلتا ہے؟ سر دیکھ لیں موبائل آپ کے پاس ہے۔ یار میں تو سادہ سا سوال تم سے پوچھ رہا ہوں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں اس موبائل میں کہ دیکھ لیں، آپ بتاؤ کس پہ کس؟ میرے ساتھ یہ ڈیوائس برآمد ہوئی ہے نا، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی تصویر نہیں سر، کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ کس ڈیوائس میں دبئی کی سم چل رہی ہے؟ سر دبئی کی سم تو یہاں چل ہی نہیں سکتی۔ نہیں پہلے تو صرف یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ اس کا کون سا آپریشنل ہے۔ یہ بزنس، ہاں یہ 3-4 واٹس ایپ میں WA بزنس چل رہا ہوگا۔ یہ بن مالک ہی ہے۔ ہاں یہ محمد بن احمد بن مالک بنا ہوا ہے۔ سر یہ واٹس ایپ کلون ہی بنا ہوا تھا اس کا واٹس ایپ۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ یہ تم نے اپنے موبائل سے میسج کیا ہوا ہے نا کہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ، یا یہ تو جاب والی بات ہی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ سر میں نے رفاقت، فرینڈ، MLT، گرلز، سر یہ تو لمبی گیم نکلے گی، چونکہ اب اس نے سارے میسیجز وہ ڈیلیٹ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ گیلانی، سر آپ کسی ایک کو بھی کال کر لیں گے، کسی کو جاب کا کہا ہو، لکھا ہوا ہے اسی کال کی کر لی، پاگل ہے اسی؟ ہوسٹس یا ایز کال ریپریزنٹیٹیو، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ اتنی ساری لڑکیوں کو میسج کر کے ڈیلیٹ کیا میں، یہ کیا؟ یہ لڑکیاں کون ہیں جن کے نام لیے میں نے؟ سنیپ چیٹ فرینڈ ہیں، سنیپ چیٹ فرینڈ ہیں۔ سنیپ چیٹ نہیں ہے، یہ واٹس ایپ پہ میسج کیے ہوئے ہیں تم نے سارے۔ یہ سارے جاب والے چکر ہیں، ابھی تمہاری خبر بھی آ جاتی ہے جاب والی۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاڑی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے ڈاکٹرز اور سرجن سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ USB کے فطری راستے سے نکلنے کا انتظار کیا جائے اور اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ملزم کو جلاب آور ادویات دی جائے۔ یہ وائس اوور ریکارڈ کروانے تک ٹیسٹ اور رپورٹس کے مطابق USB بڑی آنت کے آخری کنارے تک پہنچ چکی تھی۔
और दूसरी जानिब डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा को तब्दील कर दिया गया था। डीपीओ विहाड़ी ईसा सुखेरा ने इस गैंग के खिलाफ न सिर्फ जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों में टीम सरेआम का भरपूर साथ दिया बल्कि बहुत से दलेराना फैसले भी किए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवस्सुत से ऐसे भयानक चेहरे जो हैं जो सोसाइटी में लोगों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं वो बेनकाब होने में उनमें मदद मिली है। ये हामिद नाम का जो लड़का है इसने एक व्हाट्सएप पे दुबई के नंबर से एक अकाउंट बनाया हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उसके अंदर उनको ये नौकरी का झांसा दे के कुछ इसने स्टैम्प पेपर्स पास रखे हुए हैं ताकि कल को अगर कोई लड़की के खिलाफ मुद्दई बनती है तो ये उनसे कोई लेन देन की बात जाहिर कर सकें जिस तरह भी। तो इस तरह से ये उनको फंसा कर अपने जाल में, और जो कुछ लड़कियां भी आई हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से इनको जिनसी ज़िंदगी का निशाना बनाता रहा और इनको बाद में हरास करता रहा और ये सब। तो ये हमारे लिए एज अ सोसाइटी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे सबसे पहले कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि वो इस जैसे दरिंदों के पास नौकरी के लिए इस हद तक हरास और ब्लैकमेल हो रहे हैं। इस जैसे दरिंदे जो कि लोगों की इज़्ज़तें लूट रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाने के लिए क्या लोग हिम्मत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। या आपके प्रोग्राम की वजह से ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ब्रेक हुआ है इस सोसाइटी के अंदर, एक बैरियर ब्रेक हुआ है कि इन्होंने आके कंप्लेंट की है पुलिस को और आके ये चीज़ सामने की है। तो हम इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो चीज़ें हैं अब तक सामने आई हैं उसमें बज़ाहिर, और सबसे बड़ी बात यह कि जब रेड पे जब पुलिस गई है और इसका उस USB को निगल जाना जो कि इसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ख़तरनाक है, ये इन इट सेल्फ एक ऑफेंस तो है कि एविडेंस को इसने गायब किया है 201 का जो इस पे एलिगेशन था। लेकिन साथ साथ हमारी डॉक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इससे पहले कि इसकी जान को कोई नुकसान हो तो वो USB बरामद की जाए। उस USB को हम फोरेंसिक करवाएंगे और देखेंगे उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि इसमें इसने अपनी जान पे खेल के उस USB को ही निगल लिया। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। और दो चीज़ें मैं ज़रूर आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा। एक तो ये कि ज़ाहिर हम एज़ टीम सरेआम आम तौर पर पुलिस के नाक़िद समझे जाते हैं, जो पुलिस के रवैयों पर बिल्कुल। लेकिन आज जो दो चीज़ें जो बहुत शानदार थी, मैं चाहता हूँ कि आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो भी लोगों तक ज़रूर पहुँचाई जाएँ। एक तो जिस तरह से आपने इनकी फैमिलीज़ को एतमाद दिया और जिस तरह से उन्हें समझाया, बहुत नाराज़ थे, बहुत नाला थे और ऐसा लगता था कि शायद बच्चियों को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं घर जाकर, वो बहुत शानदार था। और दूसरा ज़ाहिर हमने बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम किया, लेकिन जितने ब्रेव डिसीजंस आज आपने लिए उतना ब्रेव डिसीजंस मैंने बहुत कम लीडर्स को लेते हुए देखा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विहाड़ी में नए आने वाले DPO मंसूर अमान इससे पहले DPO ओकाड़ा रह चुके हैं, जहां उन्होंने जराइम पेशा अफराद को नकेल डाल रखी थी। वो अपनी दयानतदारी, दानिशमंदी और कुव्वत फैसला की वजह से जाने जाते हैं। सो हमें यकीन है कि मासूम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपनी हवस का निशाना बनाने वाला और इन लड़कियों को मजबूर करके इनकी सहेलियों हत्ता के बहनों तक का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला खतरनाक माफिया जल्द अपने कानूनी अंजाम को पहुंचेगा। USB कब बरामद होती है ये अगले कुछ घंटे में मालूम हो जाएगा, लेकिन क्या इतने दिन एक शख्स के मेदे में रहने के बाद USB में मौजूद डेटा महफूज है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस माफिया के खिलाफ टीम सरेआम के सबूत नाकाबिले तरदीद है। दो मुख्तलिफ मौके पर ब्लैकमेलर माफिया का ये सरगना लड़कियों के सामने ये एतराफ कर रहा है कि इसके पास किसी तरह की कोई ऑनलाइन नौकरी नहीं है और वो महज ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करता है और इन लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करके इन्हें दूसरी लड़कियां लाकर देने पर मजबूर करता है। मैंने से कहा था भाई कोई ढूंढो, उसने आपको इन्वॉल्व किया। आप कहते हैं कि ये जस्ट एक गेम थी, ये एक ड्रामा था, मतलब आपकी तरफ से था ऐसा ना? इसका मतलब ये है कि कोई जॉब कुछ भी नहीं था, बस जस्ट आपने वैसे ही। यार जॉब तो है ही नहीं, पहले दिन का जॉब कर रहे हैं। दूसरी खुफिया रिकॉर्डिंग में ये बरमला कह रहा है कि इस मुल्क की पुलिस और इसका अदालती निजाम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते हैं कि क्या वाकई सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला ये दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचता है या फिर इस मुल्क के दीगर बड़े जिनसी स्कैंडल्स की तरह ये स्कैंडल भी ताकतवर और बाअसर माफियाज के जूतों की धूल बन जाता है।